गायक अफसाना खान ਨੂੰ एनआई ने भेजा समन। मूसेवाला कतल मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ सवाल जवाब। सूत्रों के हवाले तो खबर मूसेवाला के काफी करीबी ने अफसाना खान। सिद्धू मूसेवाला के पिता का बड़ा इल्जाम कि मेरे बेटे के कातिल सिर्फ गैंगस्टर नहीं, अफसर शाही भी बराबर की जिम्मेवार। दोवां ने मिलकर मारिया मेरा बेटा। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया ਨੂੰ बनाया अपना नवा अड्डा। धड़ल्ले नाल कर रहे हथियारों की ऑनलाइन बिक्री। एक कैटेगरी के गैंगस्टरों की तस्वीरां लगा के नजायज हथियारों की तस्वीर कर रहे ने अपलोड। अपनी रिहाइश अगे धरना दे रहे किसानों ते बोले मुख्यमंत्री मान कहा पंजाब दे नाल संबंधित किसानों दीयां सारियां मंगां मन्नियां तां जोगिंदर उग्राहां दा जवाब। मंगां मनणियां अते लागू करन दे विच बहुत वड्डा फर्क। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग का बीजेपी ते बड़ा इल्जाम। बोले राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की घड़ी जा रही है साजिश। भारत जोड़ो यात्रा तो घबराई हुई है बीजेपी। गरेवाल बोले बीजेपी को किसी यात्रा का डर नहीं। बंदी सिखां नूं लैके जथेदार का बयान किया साडे योधे जेलों के बंद पर असीं गुरुद्वारियां अते कब्जियां की लड़ रहे हां लड़ाई। रिहाई दे लई करने होणगे सांझे यतन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अहुदे दे लई चुने जाण ते ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स नाल कीती मुलाकात। चार्ल्स ने कैबिनेट बनाउण दी दित्ती मंजूरी। 28 तरीक नूं चुकणगे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री अहुदे दी सौं। विश्वकर्मा दिवस मौके लुधियाना दे विच राज पੱਧਰੀ समागम च शामिल होए मुख्यमंत्री भगवंत मान। बोले मापे बच्चों के उत्ते ना थोपण अपणियां इच्छावां, हुनर दिखाउण दा दिओ मौका। पंजाब हरियाणा दे विच भी दिखिया सूरज ग्रहण। पंजाब दे विच सब तो पहला अमृतसर दे विच देखिया सूरज ग्रहण। ता सूरज ते पिया चंद दा परछावां। अमृतसर च निहंग सिंघां ने कढ़िया महला। बंदी छोड़ दिवस नूं समर्पित महल्ले दौरान घुड़सवारां ने दिखाए जंगजू करतब। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके। फर्क तां पैंदा दी शुरुआत अज करन जा रहे हां अफसाना खान तो, सिद्धू मूसेवाला दे कतल केस तो ते एनआईए दी जांच तो। जी हां, सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच इस समय अपडेट यह है कि एनआईए ने पंजाबी सिंगर नूं समन भेज दिते ने। नाम है अफसाना खान। अफसाना खान नूं नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समन भेजे ने, जो न्यूज़ 18 पंजाब दे टॉप सोर्सेस सानूं जानकारी दे रहे हैं। अफसाना खान तो दिल्ली दे विच एनआईए दे हैडक्वार्टर दे विच पुछ पड़ताल होगी, हो सकती है। और यह भी तुहानूं दस दईए कि एनआईए वक्-वक् एंगल तो इस पूरे मामले नूं देख रही है कि आपसी रंजिश के तहत मूसेवाला का कतल होया। लॉरेंस ग्रुप की रडार के उत्ते मूसेवाला क्यों आ गया, इन्हां सवालों के अफसाना तो जवाब मंगे जा सकते हैं जो पुछ पड़ताल एनआईए दे वल्लों की जाएगी। मूसेवाला के काफ़ी करीबी ने रहे ने अफसाना खान। उन्होंने अपना भरा दसदे ने ते एक दिन पहला इंस्टाग्राम के उत्ते लाइव होकर अफसाना खान ने कुछ खास गल्लां दा जिक्र भी किया है। अफसाना खान भलके 2 बजे लाइव होंगे इंस्टाग्राम के उत्ते। जी हाँ, इस सब विचाले भी बड़ी खबर है। समन वाली खबर के विचाले अफसाना खान की पोस्ट सामने आई है, जिस दे विच उन्होंने कहा कि वो कल यानी कि बुधवार को इंस्टा के उत्ते लाइव होके कुछ खास गल्लां करनगे। जो उन्होंने अपने पोस्ट के विच लिखा है कि कल इंस्टाग्राम से लाइव होवांगी। अफसाना खान ने कहा कुछ खास गल्लां टुमारो एट 2 PM यानी कि दोपहर 2 बजे इंस्टाग्राम के उत्ते पोस्ट पा के जानकारी दी है। तो अफसाना खान इस संबंध दी खबरों के विचाले की कुछ कहते हैं, उस दे उत्ते सबकी नजर लाजमी तौर पर रहेगी। खैर, इस पूरे मामले के विच एंगल की निकल के आ सकता है, अफसाना खान तो पुछगिछ क्यों की जा रही है, तो उस दे उत्ते नजर है। क्योंकि अफसाना खान ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला दे बल्कि पूरे परिवार के बहुत क्लोज रहे ने। रखड़ी बंधे हुए दियां कुछ तस्वीरां परिवार दे नाल दुख साझा करन दियां तस्वीरां। और जो सिद्धू इस दुनिया दे विच सी तां उस समय स्टेज दे उत्ते होवे या कोई होर इवेंट होवे, अफसाना खान बहुत करीब नजर आए ने। और सिद्धू भी अफसाना का जिक्र कई बार करते रहे ने। ते हुण देखना होगा कि 2 बजे इंस्टा दे उत्ते लाइव होके की कुछ अफसाना दे वल्लों कहा जाता है। मनोज राठी साडे सहयोगी साडे नाल फोन लाइन ते। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? देखो बिल्कुल गौरव जी, आपां गल करिए कि इहदे विच हुण कई चीज़ां दा जिहड़ा हैगा ओह इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर किहड़े किस तरह की चीज़ां सीगी, क्योंकि लगातार सिद्धू दी मर्डर तो बाद
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ 2 ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਡੌਨ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਦਾਊਦ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ, ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੋਲੀ ਮੰਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਸੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ WhatsApp ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਰੀਬ 12:36 ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਦੀ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ WhatsApp ਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। पवन दुग्गल जी मौजूद है। सर क्या हुआ अचानक सर, चूँकि लोगों की लाइफ लाइन कह सकते हैं कि व्हाट्सअप लोगों की लाइफ लाइन है, लोगों को एक दूसरे से संवाद करने में व्हाट्सअप काफ़ी मददगार साबित होता है, मगर अचानक 1.5 घंटे से व्हाट्सअप बंद हो गया, परेशानियां हुई लोगों को, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है सर? फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है क्या रीज़न है, लेकिन संभावित तौर पर एक साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है। नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस नहीं था, क्योंकि अगर रूटीन मेंटेनेंस होता तो कंपनी आपको पहले से एडवांस नोटिस देती। कंपनी खुद खैर ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ WhatsApp ਬੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ Facebook ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? Facebook WhatsApp ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਟਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। Facebook ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2014, ਫਰਵਰੀ 2014, ਮਾਰਚ 2014 ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2014। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ Facebook ਦੇ ਵੱਲੋਂ WhatsApp। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੂ ਕਾਨਪੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਜਾਟ, ਰਾਹੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਨੋਦ ਉਈਕੇ, ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ 9mm, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੀਨੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਦਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ऐसा कुछ नहीं है राजा वड़िंग जी, जे देश ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਸ਼ੁਭਮ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਗੂਟ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜੇ ਆ ਜੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪਊਆ ਆਦਿ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵਿਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਸਤੀ ਦਾਰੂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜਕੱਲ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਠੇਕਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਚਰੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਐਨ ਰੁਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਫਾੜ ਕਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੱਟ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਟ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਵਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 3 ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਧੂਰੀ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਧੂਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਲੰਘਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇੜੀ 'ਚ ਭਰਦੇ ਗਰੀਬ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। मजबूरी नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेगा, मजबूरी में अपना मांगते खाते हैं, यही काम करते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कमरे किराया देना पड़ता है और सारा घर चलाना पड़ता है, इसीलिए ये काम करता हूँ। तो रात को ही दिवाली में दिन के उठाते हो, सुबह उठा सकते हो? हाँ, सवेरे भी उठाते हैं, रात को भी उठाते हैं। रात को उठाने का क्या फायदा है? रात को ये है कि दुकानें बंद होती है और माल फेंकते हैं बाहर, इसलिए उठाते हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਬਣ ਸਕਣ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਨਿਊ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 7 ਵਾਹਨਾਂ ਸਣੇ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰਾਖ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਬਕਾਂ। ਵੱਡਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਧੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਪਿਓ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਮਾ ਨੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣ ਦੀ। WhatsApp ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ Facebook ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, A ਅਗਸਤ 2014, ਫਰਵਰੀ 2014, ਮਾਰਚ 2014 ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2014। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B ਫਰਵਰੀ 2014। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੂੰ Facebook ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1930 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ WhatsApp ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।